പക്ഷേ താങ്കളെ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല, ദേഹോദ്രവമൊന്നും പിന്നീട് ചെയ്തില്ല. ശരീരത്തിൽ തൊട്ടു, താങ്കൾ ബഹളം വെച്ചു, താങ്കൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇല്ലില്ല, കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് 4-5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ എന്നെ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നിന്നത്. അതിൽ ഒരാൾ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് വന്ന് എനിക്ക് നോർമലായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരാൾ വന്ന് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് തരുന്ന കൂടെ എൻ്റെ മുഖത്തും എൻ്റെ മുടിയിലും കവിളിലൊക്കെ തൊടാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനത് തട്ടി മാറ്റി. തട്ടി മാറ്റിയ സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയാണ് പറഞ്ഞത്, ആ വ്യക്തി തമിഴിലാണ് പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ അന്ന രീതിയിൽ അവർ സംസാരം, അവർ തമ്മിൽ ഈ പറയുന്ന എന്നെ കൊണ്ടുപോയ സ്ത്രീയും അവരും തമ്മിൽ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായി. അത് താങ്കളെ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ ആന്റി റൂമിലുണ്ടോ? റൂമിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആന്റിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നു, ഡാൻസ് അറിയാവോ മോള്, അന്ന് ഡാൻസ് അറിയോ, പാട്ടറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരു ആളെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഷെയ്ക്കാൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. അപ്പുറത്തിരുന്ന ആളൊന്ന് മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ തലോടി. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റായിരുന്നു. ഒരാൾ വന്ന് കിസ് ചെയ്തോളെ. ഞങ്ങൾ ബസ്സിനാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ബസ്സിന് ഞങ്ങൾ അങ്കമാലിയിൽ ഇറങ്ങി, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്. അമ്മ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവരെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് വഴക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ കൊണ്ടുപെടുത്താൻ നോക്കി. അമ്മയുമായി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. ബസ്സിൽ വെച്ച് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലേ? അതെ. അമ്മ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആന്റി വിളിച്ച് കണക്കിന് കൊടുത്തോ? പറഞ്ഞു. അമ്മ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവരെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് വഴക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ മോള് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇതിങ്ങനെ കടന്നുപോയി. നമുക്ക് എനിക്ക് ഇവരോട് ആരോട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈരാഗ്യമോ ദേഷ്യമോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പോയി വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവരോട് ആരോട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈരാഗ്യമോ ദേഷ്യമോ ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പോയി വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മൊഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. മൊഴിയായിട്ട് അമ്മ പറയും. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാണല്ലോ. പക്ഷെ 2016 വിളിച്ചൊരു ആന്റി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവളൊന്ന് വരുവാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോ പറയാനുള്ള റീസൺ ഒന്നും എന്നിലില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും. ആ ഹോസ്പിറ്റലില് ആ ബെഡേ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞി എന്നോട് അമ്മ ഞാൻ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പോരാന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താന്ന് അമ്മയോടുത്ത് പറയാം. ഞാനിപ്പോ ഈ സൂസൈഡ് ചെയ്തത് എന്തിനാന്ന് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉപദ്രവിച്ച് പോരാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നോട് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതെനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം കൊച്ചെന്നോട് പറയുന്നത് 2016 അതിനുശേഷം ഇവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മേഡം. அந்த அம்மாவும் பொண்ணும் ரொம்ப போய் சொல்லுறதுனால 2 பேரும் வித்தியாசமான பேசுறதுன்னு இந்த வீடியோ பார்த்தா தெரியும். பாரு எவ்வளோ போய். அந்த பொண்ணு சொல்லுது 3ஆவது நாள் அம்மா கிட்ட எல்லாம் சொல்லியாச்சுன்னு. இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது, எனக்கு தெரியவே இல்லை அம்மா. அது வேற தெரியாமல் உண்மையை சொல்லுது. அங்கே போயிட்டு வந்துட்டேன். சரி, அதுதான் உண்மை. போயிட்டே வந்துட்டேன். நாங்களுக்குள்ளே ஒன்றும் கிடையாது. அதனால எனக்கு நோ சொல்ல முடியல. நான் வரட்டேன்னு கிளம்பி வர சொல்லியிருக்குது. பார், அம்மா அப்படி சொல்லியிருக்குது. அப்புறம் அந்த ஆங்கரை கேட்குது, ஏதாவது எவிடன்ஸ் இருக்கா? அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லு, எவிடன்ஸ் என்னோட அம்மா தான் எவிடன்ஸு. அம்மா தான் பேசுவாங்க. அப்போ அம்மா என்ன பேசுகிறது நமக்கு கேட்கலாமா? அவங்க ஒரு பேப்பரை வச்சு படித்து தான் ஆங்கர்கிட்ட பேசுது. யாரோ எழுதி கொடுத்தது படிச்சு பார். இல்லைன்னா எப்படி இவங்க இப்படி உட்காரணும், கலகலான்னு பேசுது. அதில் என்ன சொல்ல தெரியுமா, 3ஆம் நாள் நாங்கள் திரும்பி போகும்போது பஸ்ஸிலிருந்து நான் அம்மாக்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டேன். என்ன சொல்லுது அந்த ஆங்கர்கிட்ட, அம்மா கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டேன் பஸ்ஸிலிருந்து. அப்புறம் கேட்குது, அப்புறம் என்னாச்சு? அங்கே ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த அக்காவனே கூப்பிட்டு ரொம்ப திட்டியாச்சா? அப்படி அந்த ஆங்கர் கேட்குது. அப்போது இந்த அம்மா சொல்ல, ஆமாம் ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அக்காவனை கூப்பிட்டு ரொம்ப திட்டியாச்சு. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഒരു വർഷം, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ മേൽ ആരോപിച്ച ഒരു പോക്സോ കേസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്, ഇറ്റ്സ് കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കേസാണ് ഈ പോക്സോ കേസ്. എന്നിരുന്നാലും കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വിളിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ
അന്ന് കേസ് എടുത്തത് ആരാന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. SIT ആണോ ഏത് പോലീസാണ് എടുത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസാണ് കേസ് എടുത്തതെന്ന്. ശരിയാ, എന്താണ് കേസിനെ പറ്റി അന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ SHO ആയ ബേസൻ സാർ ഫോൺ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ മൂവാറ്റുപുഴ സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു സാറിനോട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ, എന്നിട്ട് പോലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. പകരം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഈ വിക്ടിമിനെ കൊണ്ട് നേരെ ചെന്നൈക്ക് പോവുക ചെയ്തത്. കാരണം ഇൻസിഡൻസ്, അതായത് ഒക്കറൻസ് നടന്നത് ചെന്നൈയിലാണ്. അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കേരളത്തിൽ ഇവിടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്ത ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെന്നൈയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പകരം അദ്ദേഹം സ്വമേധയാ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെന്നൈയിൽ പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്നേരം എന്നെ ദിനതന്തിക്കാരെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുക, എന്നോട് എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചോദിക്കാത്ത എന്നുള്ളൊരു വിഷമം എനിക്കുണ്ട്. ആരും എന്നെ വിളിച്ചൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. കേസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ ക്ഷമയോടെ കൂടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ആരും ഒന്നും വിളിക്കുന്നില്ല. അന്നേരമാണ് ഞാൻ കേസുകളെല്ലാം പിൻവലിക്കുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസ് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ഓർക്കുന്നുണ്ടാകാതിരിക്കാം. അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഈ പോക്സോ കേസിന് എന്താണ് ഒരു നടപടി എടുക്കാത്തത്. നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതായത് വരും കാലത്തെ പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മുൻപോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം മീഡിയയിൽ കൂടി സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ഇനിയും പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്രയ്ക്ക് വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുള്ള കാര്യം പൊതുസമൂഹവും അതോറിറ്റീസും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. അതിന് തിരിച്ചടിയായിട്ട് പോക്സോ കേസ് വന്നു. അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് കേസും വരട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പേടിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പം ദൈവം എപ്പോഴും സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പം നമ്മളതിൽ പേടിക്കേണ്ടതായോ വിഷമിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊന്നും നടപടിയൊന്നും എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് കേസെല്ലാം പിൻവലിക്കുന്നു, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പോക്സോ കേസിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ ആ കേസ് ചെന്നൈയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ഞാൻ ക്ഷമയോടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്നെ ചെന്നൈ പോലീസ് വിളിക്കണം. എന്താ അവർ വിളിക്കാത്ത അങ്ങനെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞെന്നേ. 1 വർഷമായിട്ടും എന്നെ ആരും ഈ പോക്സോ കേസിനെ കുറിച്ച് ആരും എന്നെ എൻക്വയറിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെയും സങ്കടമായി. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേര് വെറുതെ ഒരു കള്ളക്കേസ് അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എൻ്റെ പേര് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം എനിക്കുണ്ട് ഫാമിലി, എനിക്കുണ്ട് മക്കൾ, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിൽ നടപടിയെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ഞാനൊരു ഇമെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായി പോക്സോ കേസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, അതെനിക്ക് അറിയണം. അതറിയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗര എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ തന്നെ നടന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെന്നൈ പോലീസ് ആക്ഷൻ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ 2 പേരെയും വിളിപ്പിച്ചു. എന്നെയും വിളിപ്പിച്ചു, അതിജീവിതയും ചെന്നൈക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. 2 പേരെയും ഇരുത്തി കുറേ ലേഡീസ് പോലീസാണ് കൂടുതലും, എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുത്തിയാണ് ഞങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവം നടന്നതെന്നെല്ലാം ഞാൻ ആ അതിജീവിതയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. അതിജീവിതയുടെ അമ്മേനെ അവിടെ നിന്നും ഫോൺ വിളിക്കുന്നു. എന്താണ് അന്ന് ചെന്നൈയിൽ നടന്നത്, 2014 എന്താണ് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മേനെ ഫോണിൽ കൂടെ വിളിക്കുന്നു. അന്നേരമാണ് അമ്മയുടെയും മകളുടെയും മൊഴികൾ വളരെ വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നു. അത് എനിക്കിവിടെ തുറന്ന് കാട്ടുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം എൻ്റെ പേര് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഈ മലയാളീസിന് അവർ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തമിഴ് ഓഡിയൻസുക്കാകെ பேசுகிறேன். அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். நான் 18 வயசில் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சென்னையில் தான் இருந்தேன் ரொம்ப வருஷமாக. பசங்களெல்லாம் அங்கே தான் படித்தேன். ஆனால் இப்போது நான் அங்கே சென்னையில் இருந்தப்போ உங்களோட நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டேன். நான் தான் இங்கே மீடியாவில் நிறைய பேசியிருக்குது உங்களை குறித்த தமிழ் ஆளுங்க. ரொம்ப பொண்ணுங்களுக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க, நல்ல ஆளுங்க. என்னெல்லாம் அங்கே கிளைமேட்டு தான் கொஞ்சம் சரியில்லை, ரொம்ப சூடாக இருக்குது, அது தண்ணி நல்லா இல்லை. ஆனால் அந்த ஜனங்கள் நல்லா இருக்குது, பொண்ணுங்களுக்கு அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் என்ன நான் இங்கே உங்களை குறித்து பாராட்டுதுங்க. ஒரு மீடியாலே சொல்லியிருக்குது தமிழ்நாடுகளை குறித்து. ஆனால் நான் சென்னையில் இருக்கும்போதே அந்த சென்னை நியூஸை பார்த்து அரெஸ்டடு மீனு அரெஸ்டட் என்கொயரிக்கு தான் என்னை கூப்பிட்டேன். அதுக்கு நீங்கள் எப்படி அரெஸ்ட்டுன்னு போட்டு நியூஸ் போடலாம்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். உங்களுக்கு அம்மா இருக்குல்ல, தங்கச்சி இருக்குல்ல, அக்கா இருக்குல்ல, இப்படி பண்ணலாமா? தப்பு தானே. உங்களுக்கு அப்படி ரீச் கிடைக்கணும்னா
இப்படியெல்லாம் பண்ணினா ஆண்டவன் உங்களை விட மாட்டேன். உண்மை தெரியணும். இப்போது மலையாளி நியூஸ் பார்த்தா உடனே அது பார்த்து நீங்கள் உடனே நியூஸ் போடுறது நல்லதில்லை. ஏன்னா அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட நீங்கள் உங்களுக்கு கேட்கலாம், இன்னும் அரெஸ்ட் ஆகிருக்குதா கேட்கலாம்ல, கேட்டுட்டு போடுங்க, உண்மையை போடுங்க. இந்த மாதிரி போய் நியூஸ் எல்லாம் போட்டால் உங்களுக்கு ஃபேமிலியில் ரொம்ப பிரச்சனை வந்துடும். உங்கள் பசங்களுக்கு உங்களுக்கு பொண்ணு பசங்க இருக்குது இல்லையா, அம்மா இருக்குது, தங்கச்சி இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்க இனிமேல். சரி, 2014 இந்த விக்டிமுக்கு என்னவோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு மூவாற்றுறையில். போலீஸ் லவ் அஃபேர் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஒரு சேஞ்சஸுக்காக ஒரு 3 நாளைக்கு நாங்கள் சென்னைக்கு வரட்டுமான்னு கேட்டேன். அப்போ நான் சொல்லிச்சு, நான் பிஸியாக இருக்குது ஆண்டி, நீங்கள் வந்தாலும் உங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடையாது. அதெல்லாம் பரவாயில்ல, நாங்கள் வீட்டிலே உட்காந்த போதும், நான் வரட்டுமா, சரி அப்படின்னு பரவாயில்ல வந்துடுங்கோ சொல்லி நான் தான் டிக்கெட் அனுப்பி கொடுத்தேன். அவங்கள வர வச்சேன். ஃபஸ்ட்டு நாளில் அவங்கள போய் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் உட்கார வச்சேன். ரெஸ்ட் எடுக்கிட்டே சொல்லி குளிங்களெல்லாம் குளிச்சு ஃப்ரெஷ் பண்ணி நல்லா சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி நான் ஷூட்டிங்கை போயிடுச்சு. எங்கே ஷூட்டிங்கு? நாசர் சார் வல்சரவாக்கம் நாசர் சாரோட வீடு பக்கத்தில் ஜேகே ஹவுஸ் வந்தீங்க. அந்த வீட்டில் தான் இன்டோர் ஷூட்டிங் தான் இருந்தாச்சு. திருப்பி நான் ஈவினிங் வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே இந்த அம்மா, அதாவது சித்தி, என்னோட அம்மாவோட ஓன் தங்கச்சி தான், தங்கச்சியோட பொண்ணு தான் விக்டிம். இந்த அம்மா தங்கச்சி சித்தி என்கிட்ட கேட்டேன், நானும் வரட்டேம்மா ஷூட்டிங் பார்க்குறதுக்கு. அப்போ தான் சொல்லிச்சு, பரவாயில்ல வாங்க, இப்போ நான் ரொம்ப போர் அடிக்கும். அதெல்லாம் பரவாயில்ல தான், எனக்கும் கொஞ்சம் ஷூட்டிங் பார்க்கணும். சரி வாங்க சொல்லி அவங்களே கூட்டு காலையில் 6 மணிக்கே நானும் ஷூட்டிங் கிளம்பியாச்சு. நானும் டிரைவரும் இந்த சித்தியும் கூடி. ஆனால் பசங்க கேட்டேன், ஆமாம்மா நாங்கள் பீச்சுக்கெல்லாம் போட்டோமா, ஷாப்பிங் மார்க்கெல்லாம் போட்டோமா. நான் சொல்லிச்சு, ஓகே மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு போங்க சொல்லிச்சு. அப்புறம் இவங்க அந்த செகண்ட் டே இவங்க பீச்சு ஷாப்பிங் மால் எல்லாம் தான் அவங்க போயிடுச்சு. நாங்கள் 7 o'clock நாங்கள் திருப்பி வந்துட்டோம். ஆனால் இந்த பசங்க வரவே இல்லை. 7 o'clock வரைக்கும் அந்த பீச்சில் நிற்கிற ஃபோட்டோ எங்கிட்ட இருக்குது. 7 o'clock அந்த மெரினா பீச்சில் ஃபோட்டோ எடுத்துல. அங்கே மெரினா பீச்சில் கோயம்பேடுக்கு வரத்துக்கு ஒரு 2 மணிக்கூர் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு தெரியல. ஆனால் அவங்க வீட்டில் வந்தப்போ 9 மணி ஆச்சு. செகண்ட் டே முடிஞ்சு போச்சு. தேர்ட் டே அவங்கக்கிட்ட பேக் பண்ண சொல்லியாச்சு. நான் சீக்கிரமாக வர சொல்ல நான் 4 மணிக்கு எல்லாம் திருப்பி வந்து அவங்கள அனுப்பியாச்சு. இதுதான் நடந்தது. ஆனால் இந்த ஹேமா கமிட்டி ஆகஸ்ட் 2024 ஹேமா கமிட்டி ஆகஸ்ட் 29 தான் நான் ரிவீல் பண்ணுறது. கொஞ்சம் ப்ரொமினன்ட் ஆக்டர்ஸுடையும் இண்டிவிஜுவல் ஆட்கள் எல்லாம் எம்எல்ஏ எல்லாம் பேர் நான் ரிவீல் பண்ணியாச்சுல்ல. அப்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு 18 செப்டம்பர் 18, அதாவது ஒரு 15 days கழிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த விக்டிம் நமக்கு ஒரு சொல்லுது, என்னம்மா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன், அந்த மாதிரி பண்ணதில்லை. நானே ஒரு மாதிரி ஆச்சு, என்ன இந்த பிரியெல்லாம் பேசுகிறேன். சரி உண்மை, நம்ம எதுக்கு பயப்பட, நம்ம தப்பு பண்ணலை, அப்புறம் நம்மளும் எதுக்கு பயப்படணும். ஸோ நான் பேசாமல் என்ன சரி போலீஸுக்கிட்ட சொல்லட்டும், எவிடன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கட்டும், எந்த ஹோட்டலில் தானே சொல்லணுமே, நான் எங்கே கூட்டிகிட்டு போதெல்லாம் சொல்லணும்ல. ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு 16 வயசு இருக்குது. எனக்கு தெரியாதுன்னெல்லாம் சொல்ல தப்பு, அது போய் 16 வயசில் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு ட்ராஜடி வந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு மரணம் வரைக்கும் அந்த பொண்ணு மறக்க மாட்டேன். எல்லா ஒவ்வொரு இன்சிடெண்ட்டும் அந்த பொண்ணுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஒவ்வொரு இன்சிடெண்ட். இப்போ ஒரு ஹோட்டலில் கொண்டாச்சுன்னா இந்த ஹோட்டலில் வந்து முன்னாடி ஃப்ரெண்ட் இப்படி தான் இருக்குது, கார் பார்க்கிங் இப்படி தான் இருக்குது, அப்புறம் ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் சைடில் தான் லிஃப்ட் இருக்குது, இல்லைனா லெஃப்ட் சைடில் தான் ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது. ஸ்டேர் கேஸ் அப்படி போய் ரைஸ் அது யாரும் மறக்க மாட்டேன். 16 வயசு, அது வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கலாம். 16 வயசுலேயே ஒரு ஹோட்டல் அப்படி சொல்லி கொடுத்தாலே போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் இந்த ஹோட்டல். புரிஞ்சுச்சிங்களா? இப்போ அம்மாவும் ரொம்ப போய் சொல்லுது. இந்த அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் நாங்கள் மேலே ரொம்ப போராமையாக வைராக்கியம் இருந்துச்சு. அது என்னதுன்னு வச்சால், என்னோடய அம்மாவுக்கு ரேஷன் கடை இருக்குது. அந்த ரேஷன் கடை அம்மா லைசன்ஸு தான். அப்போ அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை. அம்மா இது ரிசைன் பண்ணி அம்மா சென்னைக்கு போகலான்னு முடிவெடுத்தாச்சு. அந்த டைமில் இந்த சித்தி வந்து அந்த கடை கேட்டாச்சு. அந்த கடை நடத்துறதுக்கு எனக்கு தரீங்களா அந்த கேட்டேன். அந்த ரேஷன் கடை கவர்மெண்ட்டு தானே, அப்படி யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது இல்லை. அப்போ அம்மா சொல்லியாச்சு, இல்லை அதெல்லாம் ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு நான் விரும்பலை சொல்லி. சரி அப்போ நீ வீடு பூட்டிட்டு தானே போகிறேன், அந்த வீடு நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம், நாங்கள் வீடு அங்கே ஸ்டே பண்ணுறேன்னு சொல்லுது. அப்போ அதுவும் அம்மா ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு விரும்பலை. ஆனால் அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி இப்போ போலீஸ் பிரச்சனை, லவ்வர் அஃபேர் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கனால அம்மைக்கு பயம். அந்த மாதிரிப்பட்ட ஆட்கள் நம்மளை எப்படி வீடு கொடுத்துட்டு போவோம், ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அம்மைக்கு பிரச்சனை வேணும்ல. ஸோ இது இவங்களுக்கு ரொம்ப போகாமே வைராகியம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எங்கிட்ட கேட்டேன், ஃபிலிமில் சான்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறது எங்கிட்ட கேட்டிருக்குது. அப்போ நான் சொல்லியாச்சு, ஃபிலிம் நல்லா இல்லை, எனக்கு தான் தெரியுமே ஃபிலிம் எப்படி என்ன எந்த மாதிரிப்பட்ட ஃபீல்டு எனக்கு தெரியல. நான் சொல்லிச்சு, ஃபிலிம் நல்லா இல்லை, நீ நல்லா படிக்க வைக்காண்டி இவளை ஃபிலிம் எல்லாம் விடாதேன்னு சொல்லியாச்சு. ஏன்னா இங்கே மலையாளம் ஃபீல்டில் கொஞ்சம் பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்ததுனால தான் நான் சென்னைக்கு கிளம்பி வந்துச்சு.
இல்லை. அப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். நான் சென்னையில் வந்து அங்கேயே நடிச்சிட்டு இருக்குது, நான் இப்படி கூட்டி கொடுத்துன்னு சொல்லுவேன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். நான் எதுக்கு சென்னைக்கு வரணும்? கேரளாவில் பண்ணியிருக்கலாம்ல. இந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட எண்ணம் பண்ணணும்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நான் எதுக்கு சென்னைக்கு வரணும்? கேரளத்தில் இருந்தே எத்தனை பேர் எங்கள் பின்னாடி வந்தாச்சா, அவங்கள நம்பர் கொடுத்து ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம்ல. எனக்கே பிடிக்கல, இந்த விஷயம் பிடிக்கலாதானே நான் கிளம்பி சென்னையில் வந்தாச்சு. ஐம் காட் ஃபியரிங் மூமெண்ட். அது வேற. எனக்கு ஒரு பொன் குழந்தை இருக்குது. நம்ம தப்பாக எந்த காசு எடுத்தாலும் அது நமக்கு நிற்க மாட்டேன். அது ஹாஸ்பிட்டலில் தான் போவேன். நம்ம தப்பு பண்ணி எது காசு இருந்தாலும் அது நமக்கு துரோகம் தான் பண்ணுவாங்க. அப்படி நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். நம்ம இன்னொரு பொண்ணுக்கு கஷ்டம் பண்ணால் நம்ம பொண்ணுக்கு கஷ்டம் வந்துடும். அப்படி நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். காசுக்காக சொல்லினா நமக்கு அவங்கள நேரிட்டு கூப்பிட்டு பேசிய போதும். இங்கே பாரு, இந்த மாதிரி சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்குது, நான் இப்போ உங்கள் பேர் சொல்ல போகிறேன் இல்லை, நான் அப்படியெல்லாம் யாரையும் காண்டாக்ட் பண்ணலை, நான் டைரெக்டாக ஃபேஸ்புக்கில் தான் போட்டேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய ஃபால்ஸ் கேஸ். அவங்க சும்மா இருக்க மாட்டேன். நிறைய ஃபால்ஸ் கேஸ் போட்டுகிட்டே இருக்குது. நான் அவங்கள ஃபோனு கூப்பிட்டு த்ரெட்டன் பண்ணியாச்சு. நான் ஃபோன் கூப்பிடவே இல்லை, ஆனால் ஃபோன் கூப்பிட்டு த்ரெட்டன் பண்ணியிருந்தாலும் பொய் கேஸ் கொடுத்துட்டு இருக்குது இங்கே கேரளாவில். அது வேறு தப்பாக நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, அரெஸ்ட் பண்ணேன். எனக்கு என்ன அரெஸ்ட்? அவங்க போட்டுட்டு நமக்கு என்ன, நான் அரெஸ்ட் ஆகலை. ஐ ஆம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஜஸ்டிஸ். சத்தியம்தான் ஜெயிக்கும். நம்ம தப்பு பண்ணலாம், நம்ம எதுக்கு பயப்படணும்? ஆளுங்க எதுங்க நியூஸ் போட்டு அது அவங்களுக்கு காசு கிடைக்கிறதுக்காக, ரீச் கிடைக்கிறதுக்காக நியூஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். தப்பான நியூஸ் போடும்போது அவங்களோட ஃபேமிலி தான் கஷ்டம் வர போகிறேன். ஆண்டவன் சும்மா இருக்குமா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஸோ அவங்களுக்கு நம்முடைய என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு கர்மஃபலம் ஆண்டவன் கொடுப்பார். ஒரு பொண்ணுக்கு அவன் செய்யாத தப்பு அவங்க பண்ணாத தப்பு பண்ணி அவங்க அரெஸ்டடுன்னு எல்லாம் சும்மா போய் நியூஸ் எல்லாம் கொடுத்தா உங்களோட வீட்டில் தான் கஷ்டம் வரப்போகிறேன், உங்கள் பசங்களுக்கு தான் கஷ்டம் வரப்போகிறேன். அதனால் ஆண்டவனை பயந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸு லெட் இட் பி ஃபேர்.